ਸਾਹਿਬ जी ने ये वाले वर दिते हैं। उन्होंने क्या पुत्र बड़ा तेजस्वी होएगा, बलशाली होएगा, जेड़े रिप होणगे, वैरी होणगे, उन्हों दे सिर भंदिया करेगा, अनैतिक लोगों की दुनिया में चलन नहीं देगा। जदों ऐसियां गल्लां गुरु अर्जन साहब जी वैसे तो अंतरजामी हैं, पर जदों उन्होंने श्रवण कीतियां ने तो माता गंगा जी बड़े ही प्रसन्न होए हैं। चहत पुत्र बड़ तेज में जे सम तुति न कोए। कहते हैं वड्डे तेज वाला पुत्र चाहते सन, वो पुत्र पैदा होएगा, वो पुत्र जन्म लेगा जिस दे वर्गा दुनिया में कोई दूजा नहीं होवेगा। वृद्ध बर पाए कंग गर्भ धरियो है, तब दंपत आनंद भये। कहते जदों बाबा बुढ़ा साहब जी की बख्शिश हुई, माता गंगा जी ते बाबा बुढ़ा साहब जी के बोलों नाल बख्शिश हो गई है, तो जेड़े फिर दासां ते दासियां हैं उन्होंने बड़ी ही प्रसन्नता हुई है। और हितकारी सो प्रसन्न भये भारी। होर भी जिन्ने नेड़े तेड़े दे प्यार करने वाले सी उन्होंने भी बड़ी प्रसन्नता हुई, और इस करके सारे ही बड़े प्रसन्न हैं। सुन गुर अवतारी प्रगटै गो जिस जास गन। कहते हैं वो परोपकारी गुरु जी, अवतारी गुरु जी प्रगट होणगे जिसका बहुत जस होवेगा, बहुत ही शोभा उन्होंने दुनिया में वध जाएगी। होएगी बधाई हम बाछत को पाई। सोचते हैं उन्हों का जो अवतार होएगा सानू भी बधाइयाँ मिलणगियां, हरेक व्यक्ति की आस होंदी है। कहते उन्हों का प्रकाश होएगा, दासियां सोच रही हैं, सेवक सोच रहे हैं, सानू भी गुरु घर दे वल्लों बधाई प्राप्त होवेगी। तब लहेंगे दर्श करें पूरन की आस गन। कहते हैं जदों गुरु जी अवतार धारण करनगे गुरु हरगोबिंद साहब जी, कहते हैं फिर जदों वड्डे होणगे सारियां दियां आसां अते मुरादां पूरियां करनगे। बढ़ेंगे विलास गन हेरेंगे प्रकाश गन। कहते हैं बड़ियां खुशियां वधणगियां ते असी सारे पासे ही प्रकाश वेखांगे। शत्रु होए दास गन लहेंगे विनाश गन। कहते जिन्ने भी अनैतिक लोग ने उन्होंने बड़ा दुख होएगा, क्योंकि दुख ते सुख आपो अपना है। जदों दुनिया ते धर्म का फैलाव होंदा है, अधार्मिक लोगों को दुख होंदा है। जदों दुनिया ते अधर्म वधदा है तो अधर्मी लोग प्रसन्न होंदे हैं। इस करके जिहड़े अधर्मी लोग ने वो बड़े ही निराश होणगे, क्योंकि उन्हां दा नाश हो जाएगा। संतन की महिमा अनंत ही विचारै चित। अपने चित्त विच सारे ही संतां ते महापुरुषां दी महिमा विचारते ने, उन्हां दी महिमा विचारे ने जिन्हां ने दुनिया में बंदगी की है, जिन्हां नाम जपया है। इस करके बंदगी वाले विरले हुंदे ने। मैं बड़ी बारी ये बेनती करया करदा, बाहरी तौर पर धार्मिक हो जाना ये 15-20 मिनटां का गेम है, पर अंतरी भी मन किते धार्मिक हो जाए, बाणी कहती है सारी सारी उम्र भी लग सकती है। मन असाध साध है जन कोय। बड़ी बारी ये भी वेखण विच आउंदा है, एक व्यक्ति अपने परिवार दे विच कोई तेजस्वी होएगा, जदों उसकी मृत्यु हो जाती है, परलोक सिधार जाता है, उस दे ही किसी परिवार के मैंबर नूं उस गद्दी ते बिठा दिता जाता है। ये जरूरी नहीं है जिन्ना तेजस्वी उसका पिता होएगा उसका पुत्र भी ना होएगा। क्यों? क्योंकि असल दे विच धर्म कोई वंशवाद नहीं है। जिसका पिता सिख है जरूरी नहीं उसका पुत्र भी होएगा। जिसका पिता पूर्ण तौर पर मुस्लिम रोह रीतां दे विच लग्या होया है जरूरी नहीं उसका पुत्र भी वही होएगा। इस करके बाबा कबीर साहब जी ने अपने समय दे विच ये आवाज़ बुलंद की सी, कहते जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया तो आन बाट काहे नहीं आया। उन्होंने इस आवाज़ नूं बुलंद किया। एक ब्राह्मण दे घर जन्म लैण वाला ब्राह्मण नहीं हो सकता, क्योंकि जो ब्रह्म बिंदे महाराज बाणी विच कहंदे ने
ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉਹ ਨੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦੇ ਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾ, ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਹੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਪੰਚਾਇਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੱਦੀ ਦਾ ਵਾਰਸ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਗੱਦੀਆਂ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਾਰਸ ਤੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਵੰਸ਼ਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਉਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਭੇਖ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਵਰਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਮੱਲ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, 100-200 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੂਰਜ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਸੰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੰਸ਼ਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਕਮਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮ ਭਗਵੰਤ ਕੇ ਮਿਲਣਗੇ ਅੰਤ ਤਾਹੇ ਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੰਤ, ਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਔਰ ਧਾਰਿਓ ਜੋ ਉਪਚਾਰਿਓ ਸਰਾਪਤਾਂ ਕੋ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰਨਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਖ 'ਚੋਂ ਇਹ ਬੋਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਭਾਜੜ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਹਨ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਨੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਤ ਹਨ ਬਨਹੀਨ ਫਲ ਨਾਹਿ ਸੋ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਭਾਜੜ ਪਏਗੀ। ਤੇ ਜੈ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਬੋਲ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਨਿਫਲ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਵਾਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਪ੍ਰਥਮ ਭੰਨਿਓ ਪ੍ਰਥਮ ਹੀ ਭੋਗਿਓ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਰਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਾਪ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਹਨ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੋਗ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭਾਜੜ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵਾਕ ਨੂੰ ਸੱਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯੋਗਤਾ ਇਹੀ ਹੈ ਸੁਖ ਦੁੱਖ ਸੇਵੇ ਚਾਹੇ ਸੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਯੋਗ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੀ ਸਮਾਨ ਹੀ ਚਾਹਿਤ ਕਰੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਾਨ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਚਨ ਅਮਿਟ ਹੈ ਉਪਾਏ ਤੇ ਨਾ ਹਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਉਹ ਅਮਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਚਨ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
पर अज मैं बड़ी वारी वेखदा हाँ, क्योंकि समाज दे विच गिरावटां भी आउंदियां ने। कोई भी चीज़ है जिहड़ी अपने एक रूप विच चलदी है, हौली हौली उहदा रूप बदलदा जांदा है। जिवें एक गड्डी नवीं लई जांदी है ना, जिवें जिवें पुरानी हो जाती है उहदा रूप बदल जाता है। वो अपने रूप वर्गी नहीं रहिंदी, बदलती रहिंदी है। इस करके जो अज संत संप्रदावां हन, उन्हां दे विच भी ऐसियां गिरावटां आउणियां शुरू हो गईयां हन। हुण अज करके कई वारी लोग कहते हैं मैं उन्हां कोल वचन करा लैना। वचन कोई धक्के नाल नहीं कढ़े जा सकते। वचन ते मनुख दे अंतर आत्मे की आवाज़ है। तो वह भावें कोई गृहस्थी भी है, जे किसी नूं बहुता ज़्यादा तड़फावांगे, बहुता ज़्यादा उन्होंने तंग करांगे, उहदी अंतर आत्मे की आवाज़ भी लग जाती है। इस करके कहते हैं जो परम पुरख का बोल हुंदा है वो अमिट हुंदा है, उन्होंने किसी भी उपाय दे नाल मिटिया नहीं जा सकता है। अनेक ही पलट है ना मिटे लटकाए से। इस करके देर ना करिए। वो जिहड़ा बचन है उन्हां दा गुरु अर्जन साहब जी कहते किसी भी तरीके नाल नहीं मिटेगा। इतने में शुद्ध सोना सुलही को आगमन। इन्ने देर विच ही महाराज साहब जी नूं भी पता लग्या है भी जिहड़ा सुलही खान है, सुलही खान जहांगीर बादशाह दा एक अहलकार है। जहांगीर दी उदों हकूमत है ते उस दा एक अहलकार है। वो अहलकार वो भी अमृतसर वाल नूं तुरिया आउंदा है। बहानी सहस्र पंच संग पट पीर की। उस दे नाल 5000 सुरमे भी ने, भाव उस दे कोल अपनी सेना भी है। पृथ्या को मीत कांपे पत्रिका पठाए नीत। हुण वो सुलही खान अमृतसर वाल क्यों आएगा? क्योंकि गुरु अर्जन साहब जी के वड्डे भराता ने बाबा प्रिथी चंद जी, तो उन्होंने पहला भी सुलही खान नूं जाके बड़ा पैसा दिता, क्योंकि ईरखा दे विच आए हुए ने। और जदों व्यक्ति ईरखा विच आउंदा है, ईरखा विच आया होया व्यक्ति नैतिक ते अनैतिक नहीं वेखदा, धर्म ते अधर्म नहीं वेखदा। कुछ तो वह पहला ही परेशान हुंदा है, कुछ होर गलतियां करता रहिंदा है। इस करके बाबा प्रिथी चंद जी ईरखा दे विच आ गए ने। कादी ईरखा? मैनू गद्दी नहीं मिली, मैं वड्डा सी, मैनू महाराज ने गद्दी नहीं दिती। पर यह नहीं पता जिहड़ी गुरता गद्दी हुंदी है ये किसी एक नूं एवें नहीं मिल सकती, आपो अपनी कमाई है। हरेक व्यक्ति की प्रालब्ध हुंदी है आपो अपनी। असीं कई वारी वेखदे हाँ, कई व्यक्ति जन्म तो ही बड़े सुभाव दे नाल धार्मिक हुंदे ने, जन्म तो ही हौली हौली उन्हां दा सुभाव पहले ही पता लगना शुरू हो जाता है। और कईयां दा जन्म तो ही सुभाव बड़ा माड़ा हुंदा है। कई थोड़ा ही बंदगी करते ने, नालों नाल ही उन्हां नूं फल मिलना शुरू हो जाता। थोड़ी जी बंदगी नाल ही नालों नाल जिहड़ा अंदर दरवाजा है खुल जाता है, ज्ञान प्रगट होना शुरू हो जाता है। कारण की है? क्योंकि उन्हां दी कोई पिछली प्रालब्ध है, तो व्यक्ति की प्रालब्ध उहदे नाल ही जाती है, प्रालब्ध नहीं मिट सकती। पूर्व लोक कृत कर्म ना मिटै री कर गए हन। इस करके भगत जी कहते ने जिहड़ा पिछला किया होया कृत है वो मिटदी नहीं है, क्योंकि वो मिटन वाली चीज़ ही नहीं है। अखां दे नाल कृत कमाई जाती है, कन्नां दे नाल कमाई जाती है, हत्थां नाल कमाई जाती है। याद रखना, अखां दे नाल कृत कमाई ते अंतर आत्मा दे विच जमा हो गई, जीव आत्मा दे विच उहदा संस्कार बन जाता है। कन्नां दे नाल कुछ सुनिया, निंदा सुनी, चुगली सुनी, उहदा अंदर संस्कार बन गया। हुण जिन्ना साधना दे नाल सुनी जाती है वो साधन ते खत्म हो जाते हैं, क्योंकि शरीर सड़ेगा, अखां भी सड़ जाणगियां, कन्न सड़नगे, कन्न सड़ जाते हैं, जीभ सड़ जाती है, हथ सड़ जाते हैं। पर जो पूर्वला कर्म है वो नहीं सड़ता, वो भोगना पैंदा है। इस जन्म च नहीं भोगेगा, अगले च भोग लेगा, वो जरूर भोगना पैना है व्यक्ति। जे कीते हुए कर्म भी मिट जाणगे
फिर मनुख नूं रब की संगत च आउण दी लोड़ नहीं है। फिर मैं दूजी बेनती करा, नाम जपण की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि शरीर सड़ेगा तो कर्म भी सड़ जाएंगे। शरीर सड़ेगा तो जो संस्कार ने वो भी सड़ जाएंगे, पर ऐसा नहीं होना। और मैं आप जी नूं कई लोग कहते हैं पुनर्जन्म नहीं हुंदा, पर बाणी बार बार पुनर्जन्म की गल करती है। साडी इस दुनिया दे विच कई ऐसे अवतारी पुरुष विचारक आए ने जिन्हां ने पूर्व जन्म नूं नहीं मन्निया, जिन्हां विचों चार वाक एक ग्रंथ है। चार वाक कहता है खाओ पीओ मौज मनाओ, दूजा कोई जन्म नहीं हुंदा। उन्हां दे विचों ही कम्युनिस्ट पैदा होए जिन्हां नूं कामरेड कहा जाता है, वो भी पुनर्जन्म नूं नहीं मनते, पर गुरु नानक साहब जी पुनर्जन्म नूं मनते। वो कहते हैं जम जम मरै मरै फिर जमै, बहुत सजाए पया देश लम्मे, हों आया दूर हों चल कै, मैं तकी तो सरनाए जियो। मनते हैं जन्म मरण वड्डा विछोड़ा, ये मनते हैं पूर्ण जन्म ने। इस करके मनुख के जिहड़े पुराने संस्कार ने वो मिटते नहीं हैं। जन्म खत्म हो जाता है, इन्ना अखां दे थाणी माड़ा विखिया जाता है, हत्थां दे थाणी माड़ा किया जाता है, जीव दे नाल माड़े संस्कार इकट्ठे किए जाते हैं। ये तो सड़ जाणगियां, पर कर्म माड़े नहीं सड़ते हैं। हमको अनीत भई रीत ना कहीर की। इस करके कहते हैं बाबा प्रीति चंद बार बार यही कहता है सुलही खान नूं भी मेरे नाल कोई इंसाफ नहीं होया, मेरे नाल बड़ी ही बेइंसाफी हुई है। जेठो मैं सो बैठो रहो, लगू ने इकट्ठो धन। कहते हैं मैं तो वड्डा सी, मैं तो बैठा ही रह गया, तो मेरे भरा मेरे तो छोटे सन, उन्होंने गद्दी मिल गई। मैं शायद अगे भी ये बेनती की है, वड्डा ते छोटा जन्म के आधार पर व्यक्ति हो सकता है, बुद्धि ते ज्ञान के आधार पर कोई वड्डा छोटा नहीं हुंदा। इस करके बजुर्गी विच भी मनुख परम पद नूं प्राप्त हो सकता है, तो 7-8 सालों भी प्राप्त हो सकता है। गुरु हरकृष्ण साहब जी की आयु 8 साल की है, तो गुरु अमरदास महाराज जी की आयु बहुत बजुर्ग है। इस करके बाबा प्रीति चंद जी इस गल ते अड़ी बैठे ने, मैं वड्डा सी, मैनू वड्डे नूं गद्दी मिलनी चाहिए सी। उन्हां दी समझ विच ये गल नहीं आ रही। कर्म हन आपो अपने, तुसी सेवा नहीं की, हुक्म नहीं मन्निया, फिर गद्दी दे बारे तुसी किवें मनोगे? क्योंकि ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये तो सेवकां दी वस्तु है। जिन्हां ने कमाउणा है उन्हां नूं प्राप्त होनी है। शायद अगे भी बेनती की है, जिस दिन महात्मा बुद्ध नूं निर्वाण की प्राप्ति हुई, महात्मा बुद्ध अपने घर आ रहे सी। घर आउंदे आउंदे जिहड़ा उन्हां दी घरवाली है तो उन्हां दा बच्चा है राहुल, घरवाली कहन लगी राहुल नूं, बेटा तेरे पिता 7 सालों बाद घर आ रहे हैं, तो तुसीं उन्हां नूं पता की कहना है, जो तुसीं कमाया है उहदा वारस मैनूं बना दिओ। महात्मा बुद्ध पहलां तो महलों में आए, पर राणी दे महल में ना आए। चलो बेनतियां कीतियां, उधर भी चले गए। उधर बेनती सुन के राहुल चरणों में पै गया। महात्मा बुद्ध कहते पिता जी जो तुसी कमाया है, निर्वाण कमाया है, उहदा वारस मैनू बना दिओ। महात्मा बुद्ध कहन लगे राहुल, जो मेरे पिता की प्रॉपर्टी मैनू मिली सी, राज महल मिले सी, सुख सुविधावां मिलियां सी, उहदा वारस ते बेटा तू बन सकता है। जे तू कवें जो मैं निर्वाण पद प्राप्त किया है उहदा वारस मैं तेनू बना दियां, एवें तू नहीं बन पाएगा, उहदा वारस नहीं तू बन सकता। मेरी जो चल अचल संपत्ति है उहदा वारस ते तू बन सकता है, पर जो मेरी कमाई है उहदा वारस नहीं बन सकता। जे तू उहदा वारस बनना चाहुंदा है, मैं तेनू दीक्षा दे देना हाँ, भाव सिक्ख्या देना हाँ, उहदी कमाई कर, तेनू भी प्राप्ति हो जाएगी। इस करके सिक्खी सिक्ख्या गुर विचार,
ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੱਲ ਗਈ ਫਿਰ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਵਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਛਤਰੀਆ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਛਤਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸ਼ੂਦਰ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ੂਦਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ, ਫਿਰ ਤੇ ਵਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਵਰਨ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਜੇ ਪਿਤਾ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਏ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕਮਾਈ ਮਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਈ, ਬੰਦਗੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਵਾਰਸ, ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਿਆਈ ਨਾ ਸਹਾਏ ਤੋਹੇ ਵੀਰ ਕੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਦੀ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾਤਾ ਹਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਿਆਈ ਹੈ ਉਹ ਖਪ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਸੁਣ ਆਇਓ ਸੰਗ ਅਧਿਕ ਸਮਾਜ ਲਿਆਇਓ। ਐਵੇਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਹੈ, ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਨ ਕੇਨ ਰੀਤ ਲੀ ਆਗਿਆ ਜਹਾਂਗੀਰ ਕੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਆਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਉਸਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਨਸ ਖਟਾਈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਬਾਂਧ ਲਿਓ। ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਨੇ ਖੋਟੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਸੋਚੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲੈ ਆਉਣਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਲਈ ਹੈ। ਰਾਮਦਾਸ ਪੂਰਾ ਲੂਟ ਦੇਉ ਮੈਂ ਸਜਾਏ ਕੋ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟਾਂਗਾ ਤੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਮੀਤ ਪਰ ਕਰੋ ਉਪਕਾਰ ਕੋ ਸੁਧਾਰ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ, ਉਸ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਆਇਓ ਸਿਰ ਧਾਰ ਕੇ ਲੈ ਅਨੀ ਸਮੁਦਾਇ ਕੋ। ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੜੀ ਫੌਜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੋ ਭੇਵ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰਦੇਵ ਸਮੋ ਜਾਣ ਏਵ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਡਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਜੇ ਉਹ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਇਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਵਾਰਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਭਾਜੜ ਪਏਗੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਏ ਇਹ ਮੇਵ ਜਤ ਜਮਨ ਖੁਦਾਏ ਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜਾਣ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲ ਤੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਹੀ ਨੇ। ਜੋ ਬੋਲ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਬੋਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੋਏ ਫਲ ਸਰਾਪ ਕੋ ਅਵਾਸਤਾ ਮੈਂ ਆਪ ਕੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਪੱਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਮੇਤ ਹੋਵੇ ਸੰਤਾਪ ਪਰੈ ਭਾਜਰ ਸਥਾਏ ਸੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਬੜੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਜੜ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਘਰ ਕੋ ਸਮਾਜ ਲਾਤ ਨਰਨ ਵਿਸਾਦ ਭਇਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਿਚਾਰਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੱਦਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੱਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਤਰਾਸ ਧਰ ਸੈਨ ਕੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜੜ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਚਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਤ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਪੂ ਹੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਹਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-5 ਸਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਹਰਿਆਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਧਰੋਂ ਹੀ ਆਏ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੋਂ ਹੀ।
मुल्तान तो आए ने, पेशावर तो आए ने, सियालकोट तो आए ने, लाहौर तो आए ने, पिछों उधरों ही चल के आए हैं। कहते हजे बनया नहीं सी पाकिस्तान, उन्होंने पहला ही जेडे उन्होंने प्रेमी सन उन्होंने कह दिता, कहते भाई अपनियां जमीनां वेच दो। क्यों महापुरुष, चंगी तो गल चुली फिरदी है, चंगियां जमीनां वाहिदियां ने, वेच क्यों दो? कहते बड़ी भाजड़ पैण वाली है, हुण वेच दो, हुण तो कुछ मिल भी जाएगा, फिर मिलना भी कुछ नहीं। फिर जेड़े तो उन्होंने विश्वास करने वाले सी, क्योंकि विश्वास करने वाले बड़े घट हुंदे ने, जिन्हां ने विश्वास किया उन्होंने जमीनां वेच दित्तियां ते यूपी दे विच आके उन्होंने जमीनां ले लईआं। 4-5 साल बाद पाकिस्तान ते भारत की वंड हुई तो बड़ा खून खराबा होया, लोगों के घर भी उत्थे रह गए, समान भी रह गए, परिवारां दे मैंबर विछड़ गए। मैं जिहड़ी गल आप जी दे नाल साझी करनी चाहुंदा हाँ, जिहड़े दिव्य दरिष्ट पुरुष हुंदे ने, बंदगी दे नाल जुड़े हुंदे ने, उन्हां नूं आउण वालीआं घटनावां दा पहिलां ही पता लग जांदा है। नगर के संग नर चले हैं दुखत और। इस करके जिन्ने भी नगर दे व्यक्ति हैं, दिल ते उन्हां दा बड़ा दुखदा है भी घर छड्डना पै रिहा है, पर फिर भी गुरु साहिब जी नूं भी नहीं छड्ड सकदे, महाराज दे नाल ही चल पए हन। प्रीति एको कार दे सुन्ने कर ऐन को। सारे लोग बड़ियां लानतां पाउंदे ने बाबा प्रीति चंद जी नूं, क्यों पा रहे ने भी भाई तू ते भरा है, घर का मैंबर हुंदियां ही ईडा वैरी बन जाएगा, क्योंकि अपना ही व्यक्ति वैरी बन गया। भरा ने भरा नूं उजाड़न दे बंदोबस्त कर लए। कमाल की गल तो यह है। और साध संगत बाणी ये कहती है, जदों मनुख दे विच लोभ बड़ी सीमा तो वध जाता है, हंकार सीमा तो वध जाता है, और साडे भारत देश की यह राजनीति विच होया है, इत्थे मावां ने पुत्तां नूं मरा दिता सी राजनीतिक लालच दे विच। ये होया है क्योंकि लोभ सीमा तो वध गया। जदों लोभ सीमा तो वध जाता है, बच्चे माँ बाप नूं घरों कढ़ दिंदे, लोभ दे वधे दी गल है। जदों लोभ सीमा तो वध जाता है, फिर मनुख व्यक्तियों के शरीरां नाल खिलवाड़ करता है, कोई किडनियां वेच दिंदा है, लोभ वध गया सीमा तो। नकली दवाइयां वेच देंदे ने, ये नहीं वेख रहे इहदे नाल मनुखता का किड्डा नुकसान होंदा है। क्यों नहीं वेख रहे? क्योंकि लोभ वध गया है, समझ खत्म हो गई। इस करके जदों काम वध जाए, क्रोध वध जाए, जिवें ही ये वधेगा समझ खत्म हो जाएगी। निशानी ये है। फिर उस व्यक्ति की निशानी गुरबाणी कहती, लोभी का विसाह होना कीजिए। सारियां दा विसाह कर लेना चाहिए, लोभी व्यक्ति का कदे विसाह नहीं खाना चाहिए, कदे भी। लोभी व्यक्ति दे कदे भी भरोसा नहीं करना चाहिए। वो लोभी भावें अपना पुत्र है, वो लोभी भावें अपना कोई रिश्तेदार है। और लोभ इत्थों तो ही हुंदा है। कहते औरंगजेब जदों छोटा सी ना, लोभ उन्होंने तख्त का कितना ज़्यादा सी, क्योंकि औरंगजेब ने लोभ के पिछ आके अपने भरावां नूं भी मारिया, अपने पिता नूं भी मारिया, अपनी भैन नूं भी मारिया, सारियां नूं मार दिता सी औरंगजेब ने, सिर्फ तख्त के लालच पिछे। उहदे जीवन की एक घटना आउंदी है। औरंगजेब अपने पिता के नाल मस्जिद विच गया, पिता ते अंदर चला गया नमाज पढ़न दे लई, आप बाहर ही खड़ा हो गया। उन्हें अंदर जाके वेख्या मस्जिद की छत डिगण वाली सी, वो बाहर ही खड़ा हो गया। कोई व्यक्ति पूछता है, कोई नज़दीकी होएगा, तू क्यों नहीं अंदर गया? कहते ये मस्जिद की छत डिगण वाली है, मैं सोचदा जे ये डिग जाए तो पिता विच ही मर जाएगा, तो तख्त का मालक मैं बन जावांगा, ये हुण ही मर जाए। इस करके जदों ते ही मनुख का लोभ हुंदा है, उदों ते ही मनुख व्यक्तियों की इज्जत भी करता है, जदों ते ही लोभ हुंदा है। और अज की दुनिया दे विच असीं वेखदे हां, जिवें असीं वेखदे हां ना, जो हाल अज पशुआं नाल हो रहा है, यही हाल कदे मनुखां नाल हुंदा है। जदों ते ही व्यक्ति दुध पींदे ने, गावां घरां 'च बन्नी रखदे ने, जदों दुध देणियां बंद करदियां ने, लोकां दे डंडे खाण लई सड़कां ते छड्ड दिंदे ने। किड्डा वड्डा संताप है। जदों ते ही अपना लोभ सी, उदों ते ही जे घर 'च बन्नी रही,
ਉਹਨੂੰ ਘਾਹ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਪੱਠੇ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਲੋਭ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਗੇ। ਲੋਭ ਤੇ ਲੋਭ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਗੇ, ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ। ਲੋਭ ਲੋਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਦੇਸ਼, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਾਉਣੇ ਪਏ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਕਥਾਵਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭੈ ਦੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਡਰ ਦੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੰਦਰ ਚਲ ਜਾਓ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚਲ ਜਾਓ, ਮਸਜਿਦ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਗਿਰਜਾ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹਦੇ ਡਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ। ਪਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਛੱਡ ਆਉਂਦੇ। ਚਲੋ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਰਮ ਕੀ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਆਇਆ। ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ, 15-20 ਸਾਲ ਮਾਂ ਰਹੀ, ਅੰਤ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਂ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਅੰਤਿਮ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਪੁੱਤਰ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਪੱਖੇ ਲਵਾ ਦੇ। ਤੇ ਮਾਂ 15 ਸਾਲ ਤੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਗਰਮੀ 'ਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਪੱਖੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਲਵਾ ਦੇਣੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਪੱਖੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੀ, ਪੱਖੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਨਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੱਖਿਆਂ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠ ਪਾਲਿਆ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਗਰਮੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਇਹੀ ਸਿੱਖਣਗੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਾ ਸਿੱਖਣਾ। ਬੱਚੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ, ਬੱਚੇ ਉਹ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੇਖਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਸਿਖਾਇਆ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ। ਪਰ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖੇ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਬੱਚੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ? ਘਰੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਣਾ? ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ? ਬਾਹਰੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ, ਘਰੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲੈਣ, ਦੁਨੀਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੁਧਰ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਵਡਾਰੀ ਤਹਾਂ ਜਾਏ ਕੈ ਪਰਵੇਸ਼ ਭਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਡਾਲੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਰਟਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਡਾਲੀ, ਸੰਨ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਗੇ ਝਬਾਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੋਡ ਤੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਡਾਲੀ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਸੇ ਹੈ ਅਸੇ ਕੀਨ ਸੈਨ ਜਾਏ ਰੇਨ ਕੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਰਾਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੁਣ ਗਾਵੇਂ ਸਤਿਨਾਮ ਸਭ ਧਿਆਵੇਂ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਦੇ ਹਨ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਸੰਗ ਸੁਖ ਪਾਵੇਂ ਯੋ ਅਲਾਵੇਂ ਹਮੇ ਭੈ ਨ ਕੋ। ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਹਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਏ ਹਨ। ਸੁਲਹੀ ਜਨਮਨ ਆਇਓ ਪ੍ਰੀਤੀਏ ਨੇ ਸੁਨ ਪਾਇਓ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੀਤੀ ਚੰਦ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਹੈ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੰਗ ਚੰਮੂ ਲਿਆਇਓ ਪਇਓ ਹੇਤ ਮੇਰੇ ਆਂਗਣੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬੜੀ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਸਹੋਦਰ ਸੋ ਤਿਆਗ ਗਇਓ ਘਰ ਅਬ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਘਰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੈ,
ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਤਰੂ ਸੀ, ਭਰਾਈ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਮਿਲੋ ਆਗੇ ਕਰੋ ਤਿਸੈ ਹਰ ਖਾਵਣੋ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਮਿਲਾਂਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ MLA MP ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕੀ ਝੰਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਝੰਡੀਆਂ ਤੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕਦੀ ਕੰਮ ਪਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਵਰ ਦੀਆਂ ਹੀ ਪਰੋਕਰਮਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ। ਸੁਖ ਕੇ ਹੇਤ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਵਤ, ਸੇਵ ਕਰਤ ਜਨ ਜਨ ਕੀ। ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੁਝ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਦੇਗਾ, 10 ਲੱਖ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਰਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਰੱਜਣਾ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੀਵੇਗਾ, ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਜ ਨਾ ਕੋਈ ਜੀਵਿਆ ਕੂੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੇ, ਰੱਜ ਨਾ ਕੋਈ ਜੀਵਿਆ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਕੋਈ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਰੱਜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦਾ। ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤ੍ਰਿਪਤ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਚਲੋ ਉਹ ਤੇ ਅਤ੍ਰਿਪਤ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਤੇ ਅਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਤ੍ਰਿਪਤ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਉਹਦੀ ਤੇ ਅਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਤ੍ਰਿਪਤ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ, ਪਰ ਬਾਹਰੋਂ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਜਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ PM ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ, ਜੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਥੋੜੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਅਕਤੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਕੀਰ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਮੌਤ ਲੈਣ ਲਈ ਆ ਗਈ। ਮੌਤ ਜਦੋਂ ਲੈਣ ਲਈ ਆਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿਹਨੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਹਨੇ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਪੜਦਾਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਦਾਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਚਲੋ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਖਾ ਵੀ ਲਿਆ, ਪਾ ਵੀ ਲਿਆ, ਹੰਢਾ ਵੀ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। 80 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਬਣਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਰੱਜਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੱਜ ਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦਾ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਡਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਡਰ ਇਸ ਲਈ ਹੈ, ਹਜੇ ਰੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ। ਅੱਖੀਂ ਦੇਖ ਨਾ ਰੱਜੀਆਂ ਬਹੁ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ। ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਜੀਆਂ, ਇਹ ਜੀਭ ਨਹੀਂ ਰੱਜੀ। ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਰਸ ਲੈ ਲੈ ਕੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਿੱਠਾ ਪੀਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਉਹ ਮਿੱਠੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਖੋਆ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਹੈ ਮਿੱਠਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਬਰਫੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਣ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਮਿੱਠਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਵਾਦ ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਵਾਦ ਨਮਕ ਤੇ ਮਿਰਚ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬੜੀ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੂਣ ਮਿਰਚ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਸਬਜ਼ੀ ਤੇ ਨਵੀਂ ਹੈ, ਬੇਕਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਨਮਕ ਮਿਰਚ। ਸਵਾਦ ਨਮਕ ਮਿਰਚ ਦਾ ਹੈ ਬਸ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਸਵਾਦ ਨਮਕ ਮਿਰਚ ਦਾ ਜਾਂ ਮਿੱਠੇ ਦਾ ਹੈ। ਚਾਹ ਪੀ ਲਓ, ਕੌਫੀ ਪੀ ਲਓ, ਦੁੱਧ ਪੀ ਲਓ, ਜੋ ਵੀ ਪੀਓਗੇ ਸਵਾਦ ਮਿੱਠੇ ਦਾ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾ ਲਵੋ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਬਜ਼ੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾ ਲਓ, ਲੂਣ ਮਿਰਚ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਵਾਦ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਅੰਤ ਤਾਈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝ ਇੱਥੇ ਹੀ ਟਿਕ ਗਈ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੇ ਹੀ ਖਲੋ ਗਿਆ ਬਸ। ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ। ਬਾਹਰ ਤੇ ਜਾ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ,
ਅੰਦਰ ਖਿੱਚਣ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟੁੱਲੂ ਪੰਪ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੋਟਰ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂ ਮੋਟਰ? ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਉਦੋਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਰੀ ਬਣਨ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਚੋਰ ਬਣਨ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਧੂ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੱਕਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਚੋਰ ਬਣਨ 'ਚ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਈਮਾਨਦਾਰ ਬਣਨ 'ਚ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬੇਈਮਾਨ ਬਣਨ 'ਚ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵਿਅਕਤੀ। ਸਦਾਚਾਰੀ ਬਣਨ 'ਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਬਣਨ 'ਚ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਤਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਅਸੱਤਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ 'ਚ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। 1 ਮਿੰਟ ਅਸੱਤਿਆ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਚੰਦ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਚੰਦ, ਉਹ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਵੇ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਖੇਚਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬਹੁ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਾਪੇ ਰੋਕੋ ਜਾਏ ਭਇਓ ਕਾਜ ਮਨ ਭਾਵਨੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰਿਓ ਤਬ ਜਾਮਣੋ ਪਦਾਰਥੋ ਸੁਹਾਵਣੋ ਲੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਰੋਕ ਦੇਣਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਾ ਤੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਹੀ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਬੜੇ ਗੁਲਦਸਤੇ ਲੈ ਕੇ, ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹੋਏ ਕਰ ਪਾਵਣੋ ਵਿਸਾਲ ਚਿੱਤ ਚਾਵਣੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੁਹਾਵਣੇ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਕੇ, ਬੜਾ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਕੇ, ਤੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਭਰਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬਰਬਾਦੀ ਤੇ ਵੀ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਐਸਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ। ਜਿੱਥੇ ਦਇਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਇਆ ਧਰਮ ਦਾ ਮੂਲ ਸਰੋਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਇਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਥਾ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੀਤੀ ਚੰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਤ ਸੰਗੀ ਆਪ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਜੋ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁਹਾਵਣਾ ਸਰੀਰ ਸਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਅੰਬ ਦਾ ਰੁੱਤ ਹੈ, ਅੰਬ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲਾ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਐਵੇਂ ਜੇ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਕਬੀਰ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਭ ਹੈ, ਹੋਏ ਨਾ ਬਾਰੰਬਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਧੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੀਏ, ਨਾਮ ਜਪੀਏ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਈਏ। ਕਬੀਰ ਲੁੱਟਣਾ ਹੈ ਤੋ ਲੂਟ ਲੈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਹੈ ਲੂਟ। ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੁੱਟਾਂਗੇ ਤੇ ਚੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ FIR ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਕਰਾਂਗੇ